হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ভিভিসার ক্লাসেস। দেখো, আজকের আমি তোমাদের জন্য এমন একটা কন্টেন্ট নিয়ে এসেছি না, এমন একটা চ্যাপ্টার আমি আজকের করাবো, যেটা থেকে তুমি যে কোনো ইউনিভার্সিটি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হোক বা কল্যাণী অর নর্থ বেঙ্গল বা বারাসাত ইউনিভার্সিটি, যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে এই চ্যাপ্টারের উপর তুমি কোশ্চেন ফেস করবেই। আর এটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট টপিক, আন্ডার সাকসেসিভ ডেরিভেটিভ, যেটা তুমি না দেখে গেলে তুমি এখান থেকে একটা না একটা কোশ্চেন মিস করবেই। বিকজ 100% অ্যাসুরেন্স আমি তোমাকে দিচ্ছি যে এইখান থেকে এই একটা কোশ্চেন তুমি পাবেই। চ্যাপ্টারটা কি? চ্যাপ্টারটার নাম হলো লিবনিজ রুল আন্ডার সাকসেসিভ ডেরিভেটিভ। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। আর স্টুডেন্টসদের এই টপিকটার উপরে অনেক অনেক ডাউটও থাকে। তো আজকে আমি তোমাদেরকে সাকসেসিভ ডেরিভেটিভ এমন ভাবে পড়াবো যাতে করে তোমাদের এই টপিক থেকে আর কোনো রকম কোনো ডাউট না থাকে। আর এখান থেকে তুমি একটা না একটা কোশ্চেন পাচ্ছই তুমি তোমার এক্সামে, তোমার ইউনিভার্সিটি এক্সামে, মেজর মাইনর সবাই তোমরা যারা আছো তারা এখান থেকে কোশ্চেন পাচ্ছই। তাহলে আজকের আমি তোমাদের ডিটেলসে পড়াবো লিবনিজ রুল কি, আর লিবনিজ রুলের ওপরে আমি অনেকগুলো সামসও তোমাদেরকে আমি সলভ করাবো। তো পুরো ভিডিওটা দেখো। তো ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে লাইক করে দিও আর কমেন্ট করতে ভুলো না যদি কোনো ডাউট থাকে। তো শুরু করা যাক। তো যেটা আমি বললাম, লিবনিজ রুল, এটা হলো আমাদের আজকের একটা টপিক আন্ডার সাকসেসিভ ডেরিভেটিভ। তো এই লিবনিজ রুল কেন ইউজ করা হয়, হোয়াই উই আর ইউজিং লিবনিজ রুল? Let us take an example. Suppose we need to differentiate e to the power x sin x, e to the power x into sin x only once. Dekho, what is the meaning of suffix 1? Suffix 1 means we are differentiating e to the power x into sin x only once. To see that if we differentiate e to the power x into sin x only once, we can easily differentiate this by using u into v rule. U into v rule ki bole? First differentiate e to the power x, derivative of e to the power x is e to the power x, and keep sin x as it is. Then plus keep sin x as it is. Okay, so sorry, differentiate e to the power x, derivative of e to the power x is e to the power x, keep sin x as it is, then keep e to the power x as it is, differentiate sin x, derivative of sin x, that will be cos x. It's very easy to differentiate. It is my first order derivative. Suffix 1 means first order. So it's a very easy differentiation. But what happen if you need to differentiate it 100 times? Okay, now this is a very very difficult job. Okay, or even more, 1,000 times. Okay, in now our differentiation will be not easy. Okay, so this is the purpose of Leibniz rule. Leibniz rule says, what is the Leibniz rule? Now I'm going to discuss Leibniz rule. Leibniz rule says, suppose we have a function u is a function of x. Say my ux is e to the power x. Then we have another function vx, say that is sin x. Okay, so we have two different functions, ux and vx, and suppose we need to differentiate u into v. Okay, product. We need to differentiate this product n times, where my n can be anything. Anything. N can be 100, n can be 1,000, n can be 1 lakh, so many. So in this case, we can easily differentiate this u into v as many times as we desire by this Leibniz rule. So Leibniz rule is what? Leibniz rule is a process. Is a process of differentiating u into v. Leibniz rule ta ki is a process of differentiating u into v as many times as we desire. আমাদের যতবার দরকার আমি ততবার ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো e to the power x into sin x কে, or any function in this form u into v. This is my purpose of Leibniz rule. Okay, তাহলে আমাদের বোঝা গেল যে Leibniz rule আমরা কোন পারপাস ইউজ করছি। u into v এরকম ফর্মে যে ফাংশন থাকছে তাকে আমি ডিফারেন্সিয়েট করব n টাইমস। তাই দেখো বলা হচ্ছে, দেখো সাপোজ u and v are two functions of x.
both are differentiable. Obviously, both should be differentiable up to n times, or my n can be anything. In that case, my nth order derivative, if y is equal to u into v, where u and v are function of x, we can differentiate y n times. That means we can differentiate u into v up to n times by this Leibniz rule. Okay, Leibniz rule. So what is the theorem? Okay, Leibniz rule কি বলছে? Leibniz rule আমরা কিভাবে ইউজ করব? দেখো, সো ইউ আর ভি তো প্রোডাক্ট ফর্মে আছে, তাকে আমরা n টাইম ডেরিভেটিভ করছি। তো Leibniz rule বলছে, কি বলছে ভালো করে শোনো। At first differentiate u n times, এই দেখো লেখা আছে differentiate u n times keeping v fix, v কে ফিক্স করে u কে ডিফারেন্সিয়েট করো n টাইমস, প্লাস nc1 u কে এবার তুমি n-1 টাইম ডিফারেন্সিয়েট করো, মানে ফার্স্টে u কে ডিফারেন্সিয়েট করো n টাইমস, আফটার দ্যাট ওর ডেরিভেটিভ 1 টাইম রিডিউস হয়ে গেল। ওকে, ওর ডেরিভেটিভ 1 টাইম রিডিউস হলো, দেন v কে ডিফারেন্সিয়েট করো ওয়ান্স, ডিফারেন্সিয়েট v only once, তারপর কি হবে? দেন nc2, nc1 এর পরে nc2, u এর ডেরিভেটিভ আরো 1 টাইম রিডিউস হয়ে গেল, মানে n-2 হয়ে গেল, আর v এর ডেরিভেটিভ আরো 1 টাইম ইনক্রিজ করলো। সো হোয়াট ইজ দি প্যাটার্ন? ডেরিভেটিভ অফ u রিডিউস করছে বাই 1 আর ডেরিভেটিভ অফ v ইনক্রিজ করছে বাই 1। ওকে, একটা ডিক্রিজ আর একটা ইনক্রিজ। দেখো খুব ইজি, খুব খুব ইজি। জাস্ট দেখো আমি কি বলছি, তোমার কোনো বই পড়তে হবে না, you don't need to go through any book, তুমি দেখো তুমি লিবনিজ রুল সবটা শিখে যাবে, যেটা কিনা আমাদের সিলেবাসের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। সো দেখো ইউ এর ডেরিভেটিভ 1 টাইম কমছে, ভি এর ডেরিভেটিভ 1 টাইম বেড়ে যাচ্ছে। নেক্সট টার্ম কি হবে তুমি নিজে লিখে ফেলো। ওকে, রাইট ডাউন yourself the next term, and this will continue like this, and finally লাস্ট টার্মটা কি হবে? দেখো nc1 nc2 এটা তো এভাবে তো রিডিউস করছে না, দেখো তাহলে ফাইনালি দেখো তোমার এটা চলে আসছে ncn। আচ্ছা, ইউ এর ডেরিভেটিভ 1 করে করে রিডিউস করতে করতে লাস্ট স্টেপে কি হচ্ছে? অনলি ইউ পড়ে থাকছে, অনলি ইউ। দেখো ডেরিভেটিভ রিডিউস করছে 1 1 করে করে, এই দেখো un un-1 un-2, তো একদম লাস্ট স্টেজ ইউ এর ডেরিভেটিভ কত হয়ে যাচ্ছে? অনলি ইউ পড়ে থাকছে, অনলি ইউ। আর দেখো ভি এর ডেরিভেটিভ 1 2 করতে করতে ফাইনালি vn এ গিয়ে স্টপ করছে। দেখো, সো এই যে রুল, এইটাকে আমরা বলছি তোমার লিবনিজ রুল। দেখো লেখা আছে nc1 u এর ডেরিভেটিভ 1 করে করে রিডিউস করছে, v এর ডেরিভেটিভ 1 করে করে বাড়ছে, nc2 un-2 v2, and finally only u পড়ে থাকছে লাস্ট স্টেপে। ওকে, কোনো ডেরিভেটিভ অর্ডার হচ্ছে না, আর দেখো v তোমার চলে আসছে vn। ওকে, সো এটাই হচ্ছে আমার লিবনিজ রুল। আর এখান থেকে একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখবে, n কম্বিনেশন 1 তার ভ্যালু হয় n, n কম্বিনেশন 2 তার ভ্যালু হয় n ইনটু n-1/2 ফ্যাক্টোরিয়াল, nc3 হলে n ইনটু n-1 ইনটু n-2/3 ফ্যাক্টোরিয়াল, এন্ড সো অন। ফাইনালি আমার ncn তার ভ্যালু হয়ে যায় 1। এটা আমাদের ক্লাস 11 এর পারমুটেশন, বেসিক পারমুটেশন কম্বিনেশন। ফর এক্সাম্পল তোমার যদি বলে হোয়াট ইজ 2c2, 2c2 হয়ে যাবে 1 because ncn is 1. So it's a basic formula of combination. ওকে, এটা আমরা ক্লাস 11 এ করেছি, এটা আমরা জানি। সো দেখো দিস ইজ মাই লিবনিজ রুল, বাট কোশ্চেন হচ্ছে এটা কি করে আসছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ অফ দিস থিওরেম। ওকে, সো নাও we shall going to discuss the proof of the theorem. We shall prove this Leibniz rule by using simple mathematical induction. Okay, ইন্ডাকশন ইউজ করে আমরা এই প্রুফটা করব। সো আমরা এই প্রুফটা তাহলে এবার করা যাক। তাহলে প্রুফটার জন্য আমরা চলে আসি আমাদের নেক্সট পেজে, প্রুফ অফ দিস থিওরেম, যে কি করে এটা আসছে। সো দেখো ইন্ডাকশন মেথড দিয়ে আমরা প্রুফ করব। হোয়াট ইজ ইন্ডাকশন? দেখো ইন্ডাকশন কি বলে, এট ফার্স্ট প্রুভ দিস ফর n ইকুয়াল টু 1, দেন প্রুভ দিস ফর n ইকুয়াল টু 2। ফার্স্টে তুমি প্রুফ করো ফর n ইকুয়াল টু 1, ফর n ইকুয়াল টু 2, দেন অ্যাসিউম করো এটা ট্রু ফর n ইকুয়াল টু সাম k, n ইকুয়াল টু সাম k এর জন্য ট্রু অ্যাসিউম করো, দেন ফাইনালি এটাকে প্রুফ করো ফর n ইকুয়াল টু k প্লাস 1।
এটাকে বলা ইন্ডাকশন মেথড। 1 আর 2 এর জন্য প্রুফ করো, অ্যাসিউম করো দিস ইজ ট্রু ফর n ইকুয়াল টু k, and finally prove this for n equal to yes k plus 1. Okay, so simple Leibniz rule. দেখো Leibniz rule আমরা সিম্পলি দেখো প্রুফ করব বাই ইউজিং মেথড অফ ইন্ডাকশন। তো কি এলো দেখো, at first see that my y is u into v, we have to show yn is equal to that Leibniz rule. So কি হবে দেখো, so if we put n equal to 1, for n equal to 1 my y1, দেখো আমার yn ছিল, তো yn এ দেখো আমি n এর জায়গাতে আমি 1 পুট করছি, সিম্পলি পুটিং n ইকুয়াল টু 1, তাহলে y1 কি হবে, y1 হবে u into v suffix 1, মানে কি ডিফারেনশিয়েট u into v only once, ওকে, it is for n equal to 1. তো দেখো এটাকে আমি যদি ডেরিভেটিভ করি আমি কি পাবো, u into v rule once ডেরিভেটিভ কি করে হয়, দেখো u কে একবার ডেরিভেটিভ করো, ডিফারেনশিয়েট u only once, কিপিং v ফিক্স, v যেমন আছে থাক, প্লাস এরপর কি করতে হয়, u যেমন আছে থাক তুমি ডেরিভেটিভ করো v কে, দ্যাট বিকামস v1। দেখো u into v প্রোডাক্ট রুল ডিফারেন্সিয়েশন কি হয়, ডিফারেনশিয়েট u only once, keeping v fixed, plus keeping u fixed, differentiate v only once. Okay, so দেখো this is my first order derivative y1. তো দেখো তাহলে এবার কি হলো, তাহলে দেখো আমার y1, এবার তুমি দেখো এইখানেও তুমি n এর জায়গাতে 1 পুট করো, this is my Leibniz rule, see that this is my Leibniz rule, তাই তো। তো তুমি দেখো আমি যদি এখানেও যদি n এর জায়গাতে 1 পুট করি y1 কি হবে, এই দেখো this is my Leibniz rule, ওকে, তাহলে এখানেও যদি আমি n এর জায়গায় 1 পুট করি আমার y1 হবে, এই দেখো n এর জায়গায় 1 পুট করো u1 into v হয়ে যাবে এটা, প্লাস এখানে n এর জায়গাতে 1 পুট করো 1c1, এখানে n এর জায়গায় পুট করলে কত হবে u0, u0 মানে সিম্পলি u, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ u নট, u নট মানে কি we are not differentiating u, okay sorry, u not means we are not differentiating u, that means u not is simply u, u not is simply u, okay, আর দেখো তাহলে u1 minus 1 করে u0 v1, দেখো আর কিন্তু কোনো টার্ম পাওয়া যাবে না, we cannot get more than this, okay, because তুমি যখন এইখানে n এর জায়গাতে 1 পুট করবে না, whenever you shall put n equal to 1 তুমি কি পাবে বলো তো 1c2, and 1c2 is not possible, তাই না, according to combination nck n should be greater than or equal to k, তাই না, in nck n should be greater than equal to k, তাহলে 1c2 is not possible, that means if we put n equal to 1 here we shall get only these two terms, we shall get only these two terms because 1c2 is impossible. So দেখো তাহলে এই দুটো টার্ম পেলাম, this gives you u1v 1c1 মানে 1 because ncn মানে 1 হয়, u not মানে u, and v1, see that আমার y1 কি চলে এলো, y1 এটাই চলে এলো as we obtain here u1v into u into v1, right, see that for n equal to 1 my y1 become this, which is my right hand side of 1, which is my right hand side of this equation. See that if we put n equal to 1 here we are also getting this, okay, so after putting n equal to 1 here we are getting this, and by induction simply putting n equal to 1 we are also getting this, that means my statement is true for n equal to 1, okay, my statement is true for n is equal to 1. If you have any doubt don't hesitate to ask me, okay, this is my Leibniz rule. Better if we write Leibniz rule in this page, okay, so my Leibniz rule is yn u into vn, which is un into v plus nc1 un minus 1 into v1 nc2 un minus 2 v2, finally ncn, ncn মানে তো 1 হয়, u0 মানে u into vn, this is my Leibniz rule, and see that so for n equal to 1 my result is true, okay,
Now we shall put n equal to 2. What happens if we put n equal to 2? See that n equal to 2 means we are getting y2. If we put n equal to 2, that means we have y2. And what is y2? Y2 is u into v2. That means what? That means we are differentiating u into v 2 times. Okay? In Leibniz rule. Okay? See that we are differentiating u into v 2 times. Okay? Right? So how we can differentiate u into v 2 times? U into v 2 times, it is equivalent to u into v 1 time, then again differentiate it 1 time. Okay? মানে যেটা একবার ডেরিভেটিভ হয়ে গেছে তাকে আরেকবার ডেরিভেটিভ করো। দ্যাট মিন্স u into v suffix 2, যেটাকে একবার ডেরিভেটিভ করা হয়ে গেছে সেটাকে আরেকবার ডেরিভেটিভ করো। দ্যাট উইল গিভ ইউ u into v2। এর মানেটা কি? একে একবার ডেরিভেটিভ করা হয়ে গেছে আরেকবার ডেরিভেটিভ করো। দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ u v2। Now what is my u into v1? This is my u into v1. This is my derivative of u into v1s. সেটাকে আরেকবার ডেরিভেটিভ করো। That is my u into v suffix 1, মানে কি 1 time derivative of u into v। তাকে আরেকবার ডেরিভেটিভ করো। করলে কি হবে দেখো? আরেকবার ডেরিভেটিভ করো। করলে কি হবে? This can be written as এইটাকে একবার ডেরিভেটিভ করো plus differentiate these ones. Differentiate these ones and differentiate these ones. Okay, clear? This is my meaning of this derivative. So what we obtain? See, so then for n equal to 2, for n equal to 2, my y2 become this. So my y2 become u1v1 plus uv1 1. Now, how we can differentiate this? See that for this derivative, we shall again use my u into v rule. U into v rule says what? U into v rule says, at first, differentiate u1. If we differentiate u1, we shall get u2. কেন? আমি যতবার ডেরিভেটিভ করব আমার সাফিক্স ইনক্রিজ করবে। দেখো u into v তাকে একবার ডেরিভেটিভ করো। এর মানে কি? আমি u1 কে একবার ডেরিভেটিভ করব। See that if we differentiate u1 only once, we shall get u2, keeping v fix plus. এবার দেখো keeping u1 fix, differentiate করো vk once. দেখো এটা তোমার দেখো হয়ে যাচ্ছে। u into v rule, u1 কে differentiate করো, u1 এর ডেরিভেটিভ হবে u2, keeping v fix plus। এবার দেখো u1 কে ফিক্স করে v কে differentiate করো once plus। now ডেরিভেটিভ অফ u into v1 1, মানে u into v1 কে একবার ডেরিভেটিভ করো। করলে কি হবে দেখো? আবার দেখো u into v rule, এগেন অ্যাপ্লাই u into v rule। দেখো আমি এখানেও দেখো আমি দেখো u into v rule অ্যাপ্লাই করব। করলে কি হবে দেখো? এটা হচ্ছে u কে একবার ডেরিভেটিভ করো, কিপিং v1 ফিক্স প্লাস কিপিং u ফিক্স v1 কে একবার ডেরিভেটিভ করো। দেখো v1 কে আরেকবার ডেরিভেটিভ করলে কি আসবে? v2 আসবে না? ক্লিয়ার তো? দেখো v1 কে যদি আমি আরেকবার ডেরিভেটিভ করি আমি কি পাবো? আমি পাবো হচ্ছে v2। সো ফাইনালি দেখো তাহলে আমার কি চলে এলো? u2v remain as it is, u1 into v1 plus u1 into v1 giving you 2 into u1 into v1, x plus x করলে কি হবে? twice x, and u into v2 remain as it is, right? দেখো সিম্পল ডিফারেন্সিয়েশন করে দেখো ক্যালকুলেশন করছি। এই দেখো আমি এখান থেকে দুটোকে অ্যাড করে দিচ্ছি। এই দুটোকে অ্যাড করলে কি হবে? u1 v1 plus u1 v1 giving you twice u1 v1। ওকে না? বলো যাও, যদি কারো কোনো জায়গা থেকে কোনো ডাউট থাকে আমাকে নেক্সট ক্লাসে আমাকে জানাতে, আমরা ভুলবে না। ওকে, আমি তোমার ডাউটটা ক্লিয়ার করাবো। নাও ফাইনালি দেখো u2v যেমন আছে থাক। আচ্ছা 2 কে লেখা যায় 2c1। ওকে, বিকজ তোমরা দেখো রেজাল্ট, তোমরা দেখো এই দেখো nc1 মানে n, তার মানে 2c1, তার মানে হচ্ছে দেখো 2c1 এর ভ্যালু 2 আসবে, বিকজ nc1 করলে n হয়। সো 2c1 মানে 2, সো 2 কে লেখা যায় 2 with 2 combination 1, তাই না? 2 can be written as 2 combination 1।
Then what? এই দেখো 2k লিখছি, দেখো 2c1 u1 into v1 remain as it is plus u into v2 remain as it is. So we obtain this after differentiating y1 again 1. That means y2. That is my y2. Okay. That is my y2. Now put n equal to 2 in the Leibniz rule. This is my Leibniz rule. Put n equal to 2 in the Leibniz rule. What will be my y2? This is my equation number 1 says. This is my equation number 1 say. Okay. So put n equal to 2 in Leibniz rule. Ki pabo dekho, we shall get u into v suffix 2. This will be what? Dekho ekhane n er jagay 2 put karo. My first term will be u2 into v plus n এর জায়গায় 2 পুট করো 2c1 u2 minus 1 এই দেখো n এর জায়গায় 2 পুট করলে 2 minus 1 মানে 1 into v1 প্লাস আবার n এর জায়গায় 2 পুট করো 2 পুট করলে কি হবে দেখো 2c2 n এর জায়গায় 2 পুট করলে u not মানে কি হয় u v2 আর করা যাবে না, you can't proceed after this because এরপর তুমি যখন n এর জায়গায় 2 পুট করবে না তুমি পাবে 2 combination 3 because next টার্মটা কি আছে nc3 আছে না, next টার্মে আছে n combination 3. So if you put n equal to 2 you shall get 2 combination 3 but 2 combination 3 is not possible. Okay, কোনদিন দেখো 2c3 not possible because nck n should be greater than k or equal to k, right? So if we put n equal to 2 in Leibniz rule we shall get this. See that this right hand side is equal to this right hand side. I দেখো u2v, there is also u2v, 2c1 u1 v1, 2c1 u1 v1, 2c2. See that u naught, what is the meaning of u naught? I দেখো আমি যে টার্মটাকে করি 2c2 মানে 1, u naught means u and v2. See that u into v2. That means these two are equal, this and these are equal. So my theorem is true for n equal to 2. তাই না? n equal to 2 এর জন্য দেখো আমার থিওরেমটা প্রুফ হয়ে গেল। ওকে, আমি ফার্স্টে y2 কে ফাইন্ড করলাম বাই সিম্পলি প্রোডাক্ট রুল। ওকে, we are finding y2 by simply using product rule and then we put n equal to 2 in the Leibniz rule. What we obtain they become equal. That means my result is true for n equal to 2. That means my result is true for both n equal to 1 and 2. For both n equal to 1 and 2 my result is true. Okay, now what? Now according to induction, now we shall assume that the result is true for some n equal to k. Let the result is true for n equal to k. Okay, we assume Leibniz rule to be true for n equal to k. So for n equal to k, what will be my Leibniz rule? My Leibniz rule will be yk. Just put n equal to k in Leibniz rule. That will be yk equal to u into v suffix k. That is my Leibniz rule. Just put, see that, just put n equal to k here. This is our assumption. This is called induction. So if we put n equal to k, yk, that will be u dot v suffix k. This will be uk into v, nc1, uk minus 1 v1. Okay, according to my Leibniz rule. Right? See that if you put n equal to k, uk into v, kc1, uk minus 1 v1. Then kc2, uk minus 2 v2. So now if we put n equal to k, so if we put it here, what we obtain, uvk is equal to uk into v plus kc1 uk minus 1 into v1 plus of kc2 uk minus 2 v2 dot dot dot. My last time will be what? kck u0 money u and vk.
See that. That will be my Leibniz rule for n equal to k. Okay. Say this is my equation number 2. Say this is my equation number 2. Now what? Now we have to prove this for n equal to k plus 1. This is our assumption. Okay, this is our assumption. This will be my Leibniz rule for n equal to k. We are simply putting n equal to k in Leibniz rule, right? See, then what? Now, how we can prove this for n equal to k plus 1? We shall differentiate this with respect to x. See that we are differentiating equation 2 with respect to x. Okay, we are differentiating this with respect to x. So see that if we differentiate yk, আমরা কি পাবো? আমরা পাবো yk plus 1. Because তুমি যত ডেরিভেটিভ করবে না, তোমার সাফিক্স 1 করে করে ইনক্রিজ করবে। সাফিক্স will increase by 1. সো আমি যদি yk কে ডিফারেনশিয়েট করি, আমি কি পাবো? আমি পাবো হচ্ছে yk plus 1. তাহলে এটাও তোমার হবে, দেখো u ডট v সাফিক্স এ k plus 1. একবার ডেরিভেটিভ করলে সাফিক্স একবার চেঞ্জ হয়ে যায়, রাইট? নাও what is the meaning of u dot v suffix k plus 1? It means u dot v suffix k মানে কি? k plus 1 মানেটা কি? যাকে k টাইম ডেরিভেটিভ করা হয়ে গেছে, যাকে k টাইম ডেরিভেটিভ করা হয়ে গেছে তাকে আর একবার ডেরিভেটিভ করে দাও। See that this is the meaning of u dot v k plus 1. আরেকবার রিপিট করছি, what is the meaning of u dot v suffix k plus 1? Suffix k plus 1 মানেটা কি? We are differentiating k plus 1 times. তার মানে কি হবে বলো তো? যাকে তোমার k টাইম ডেরিভেটিভ করা হয়ে গেছে তাকে তুমি আরো একবার ডেরিভেটিভ করে দাও। তাহলে টোটাল তুমি কতবার ডেরিভেটিভ করছো? k plus 1 times. ওকে, কোনো ডাউট থাকলে আমাকে কিন্তু জানাতে ভুলবে না। ডিটেলসে করছি, দেখো আমি ডিটেলসে একদম স্টেপ বাই স্টেপ এমন করে করব যাতে করে মানে কনফিউশন একদম না থাকে। Now what is my u dot v suffix k? এই দেখো ইকুয়েশন 2 থেকে যেটা পাচ্ছি, this is my u dot v suffix k. তো এটার জায়গায় তুমি u dot v suffix k এর জায়গাতে তুমি এই পুরোটাকে বসিয়ে দাও। এই পুরোটাকে দেখো, এই টোটালটাকে তুমি পুট করে দাও u dot v suffix k এর জায়গাতে। কি আসবে দেখো, u k v প্লাস k c1 u k minus 1 v1 plus kc2 uk minus 2 v2 plus kck u vk। এই পুরোটা বসিয়ে দিচ্ছি u dot v suffix k এর জায়গাতে। suffix 1 means একে আরেকবার ডেরিভেটিভ করতে হবে। need to differentiate this again। করলে কি হবে দেখো, তার মানে কি ফার্স্টে তুমি এইটাকে ডিফারেনশিয়েট করো। এর মানে হচ্ছে তুমি ফার্স্টে এইটাকে ডেরিভেটিভ করো একবার, differentiate this product once plus, দেখো kc1 is a constant, so kc1 taken outside, তুমি ডেরিভেটিভ করো uk minus 1 into v1, তাকে একবার ডেরিভেটিভ করো। taking kc1 outside, আমি ডেরিভেটিভ করছি কাকে? uk minus 1 into v1 কে once। তারপর কে আসবে দেখো, kc2 is again a constant, so ডেরিভেটিভ করো uk minus 2 into v2, তাকে once করো ডেরিভেটিভ, প্লাস এরকম করে করে চলতে থাকবে। লাস্টে কে আসবে দেখো, kck, kck is a constant, বাইরে বার করে দাও, তুমি ডিফারেনশিয়েট করো u into vk, তাকে once। মানে দিস ইজ মাই রুল অফ ডেরিভেটিভ। তুমি একে ডেরিভেটিভ করো একবার, kc1 is a constant, তুমি ডেরিভেটিভ করো এই প্রোডাক্টটাকে একবার, kc2 is a constant, তুমি ডেরিভেটিভ করো এই প্রোডাক্টটাকে একবার, প্লাস করতে করতে দেখো kck is a constant, ডিফারেনশিয়েট করো u dot vk, তাকে একবার করো। কনস্ট্যান্ট গুলোকে ডেরিভেটিভের বাইরে রেখে দাও। ওকে, দেখো দ্যাট ইজ মাই রুল অফ ডেরিভেটিভ। যদি কারোর কোনো জায়গা থেকে কোনো ডাউট থাকে, আমি আবারও বলছি কিন্তু জানাতে ভুলবে না। সো দেখো দ্যাট ইজ মাই yk plus 1। তো এই ডেরিভেটিভটা আমি কি করে করতে পারি? হাউ উই ক্যান ডিফারেনশিয়েট দিস?
সেরকম তোমরা এই অবধি ভিডিওটাকে পজ করে লিখে নিও। দেখো, সো আমার ওয়াই কে প্লাস ওয়ান কিভাবে রিডিউস করে গেল, দেখো দিস ইমপ্লাইজ মাই ওয়াই কে প্লাস ওয়ান বিকাম হোয়াট, দেখো কি হবে, দেখো at first এইটাকে ওয়ান একবার ডেরিভেটিভ করো, differentiate this product only once, কিভাবে ডেরিভেটিভ করবে, here we shall use u into vidol, u into vidol, কি হবে, ফার্স্টে u k কে ডেরিভেটিভ করো, differentiate u k only once, দেখো u k কে একবার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, that will be u k plus 1 keeping v fix, দেখো u into vidol কি হয়, ডিফারেন্সিয়েট করো u k তাকে only once, তো u k কে একবার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, u k plus 1 keeping v fix plus keeping u k fix v কে ডিফারেন্সিয়েট করো only once, that will be v1, right, প্লাস দেখো kc1 যেমন আছে তার, এবার এই প্রোডাক্টটাকে ডেরিভেটিভ করো, কিভাবে করব, অ্যাপ্লাইং u into vidol, দেখো ফার্স্টে আমি u k minus 1 কে একবার ডেরিভেটিভ করব, কিপিং v1 ফিক্স, at first differentiate u k minus 1 only once, তো দেখো একবার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, এখানে করা হয়েছে k minus 1 টাইমস, আরো যদি একবার ডেরিভেটিভ করা হয় না, here we have differentiate k minus 1 times, so if we differentiate one time more তাহলে কতবার ডেরিভেটিভ করা হলো, yes k টাইমস ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে, কিপিং v1 ফিক্স, তাহলে কি হলো দেখো, ফার্স্টে u k minus 1 কে ডিফারেন্সিয়েট করো only once, তাহলে একে যদি আমি একবার ডেরিভেটিভ করি, ছিল k minus 1, আরো একবার করলে টোটাল কতবার করা হলো, k টাইমস, কিপিং v1 ফিক্স প্লাস kc1, এবার দেখো কিপিং u k minus 1 ফিক্স, তুমি v1 কে একবার ডেরিভেটিভ, দেখো আমি যদি v1 কে একবার ডেরিভেটিভ করি না, we shall get v2, v1 কে একবার ডেরিভেটিভ করা হলে we shall get v2, প্লাস দেখো এবারে এইটাকে করছি, আর একটা দেখো kc2 যেমন আছে তা ডিফারেন্সিয়েট করো, এবার দেখো এই প্রোডাক্টটাকে only once, differentiate this product only once, কিভাবে করা হবে, দেখো ফার্স্টে u k minus 2 কে একবার ডেরিভেটিভ করো, u k minus 2 কে একবার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, u k minus 1, এই দেখো u k minus 2 কে তুমি যদি একবার ডেরিভেটিভ করো, ডেরিভেটিভ করলে কি হয়, সাফিক্সে 1 অ্যাড হয়ে যায়, যখনই তুমি ধরো ফর এক্সাম্পল তুমি un কে একবার ডেরিভেটিভ করছো, কি হবে, that will be un plus 1, যতবার ডেরিভেটিভ করবে সাফিক্সে 1 অ্যাড হবে, সব সময় মাথার মধ্যে রাখবে, whenever you are differentiating 1 will be added with your suffix, তাহলে এখানে কি আসছে দেখো, u into vidol ধরে করলে কি হবে, দেখো আমরা তো করছি, দেখো kc2 ফার্স্টে আমি u k minus 2 কে ডেরিভেটিভ করছি, ডেরিভেটিভ অফ u k minus 2 that will be u k minus 1 keeping v2 fix plus kc2 keeping u k minus 2 fix, আমি যদি v2 কে ডেরিভেটিভ করি, দেখো v2 কে ডেরিভেটিভ করলে that will be v3, ওকে, দেখো v2 কে যদি ডেরিভেটিভ করা হয় না we shall get v3, clear, and see that this will continue like this, লাস্টে আসছে দেখো kck, আর এই প্রোডাক্টটাকে যদি আমি যদি ডেরিভেটিভ করি, দেখো ফার্স্টে u কে একবার ডেরিভেটিভ করো, u কে একবার ডেরিভেটিভ করলে we shall get u1 keeping vk fix plus kck keeping u fix, আমি যদি vk কে একবার ডেরিভেটিভ করি that will be vk plus 1, দেখো যখনই আমরা দেখো ডেরিভেটিভ করছি আমার সাফিক্স 1 করে করে ইনক্রিজ করছে, সব সময় মাথার মধ্যে রাখবে এটা, ওকে, তো u কে ডেরিভেটিভ করলাম u1 কিপিং vk ফিক্স, কিপিং u ফিক্স, আমার vk কে যদি ডেরিভেটিভ করি that will be vk plus 1, ওকে, সো দেখো এটা আমার হয়ে গেল, দেখো yk plus 1, তোমরা ভিডিওটা পজ করে লিখে নিও এগুলো।
ঠিক আছে, বা তোমরা পিপিটি দেখেও দেখে নিতে পারো, এবারে ইজিলি বুঝে যাবে। তো দেখো তাহলে আমার ওয়াই কে প্লাস ওয়ান কিরম চলে আসছে, দেখো ইউ কে প্লাস ওয়ান রিমেন অ্যাজ ইট ইজ, ইউ কে প্লাস ওয়ান ইন্টু ভি, সরি ইউ কে প্লাস ওয়ান ইন্টু ভি রিমেন অ্যাজ ইট ইজ। ওকে, এবার দেখো এটা দেখো ফ্রম দিস টু একটা জিনিস দেখো, এবার একটা এই দুটোর থেকে কি কমন যাচ্ছে, সি দ্যাট এই দুটোর থেকে ইউকে ইন্টু ভি ওয়ান কমন যাচ্ছে না, এই দেখো এই দুটোর থেকে দেখো ইউকে ইন্টু ভি ওয়ান কমন যাচ্ছে। তো দেখো ইউকে ইন্টু ভি ওয়ান কমন গেলে ফার্স্ট টার্মটা পড়ে থাকছে ওয়ান, আর এখানে পড়ে থাকছে কেসি ওয়ান, রাইট? তো ইফ উই টেক ইউকে ইন্টু ভি ওয়ান কমন, এখান থেকে পড়ে থাকছে ওয়ান আর এখান থেকে পড়ে থাকছে কেসি ওয়ান, রাইট? এবার দেখো ট্রিক, ওয়ান কে লেখা যায় না কেসি জিরো, ওয়াই? বিকজ দেখো আমরা কি জানি, সামথিং কম্বিনেশন জিরো মানে ওয়ান হয়, সামথিং কম্বিনেশন জিরো অলওয়েজ গিভ ইউ ওয়ান। তাহলে দেখো আমি ওয়ান কে লিখতে পারি কেসি জিরো, তাহলে আমি এই যে ওয়ানটা আছে না, দেখো এই ওয়ানটাকে আমি দেখো লিখছি এরকম ভাবে, উই আর রাইটিং ওয়ান অ্যাজ কেসি জিরো। দেখো ট্রিক দেখো, ওকে প্লাস এবার দেখো, তো আমাদের দেখো এই টার্মটা হয়ে গেল, দিস টার্ম দেখো এই দুটো টার্ম আমাদের হয়ে গেল। Then what? Now consider these two terms. দেখো আমার তাহলে এই টার্মটা হয়ে গেল, এইসব টার্ম গুলো, ওকে? দেখো এখানে আমাদের ছিল হচ্ছে দেখো ইউকে প্লাস ওয়ান ইন্টু ভি, দেন ইউকে ছিল ইন্টু ভি ওয়ান, এটা ছিল হচ্ছে আমার দেখো কেসি ওয়ান, কেসি ওয়ান দেখো আমাদের ছিল হচ্ছে ইউকে প্লাস ওয়ান ইন্টু ভি, ইউকে ইন্টু ভি ওয়ান, দেন কেসি ওয়ান ছিল দেন ইউকে ইন্টু ভি ওয়ান। দেখো ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমার দেখো এই টার্মটা ডান, কোন কোন টার্ম আমাদের হয়ে গেল, দেখো এই টার্মটা হয়ে গেল, এই টার্মটা চলে গেল, এই টার্মটাও চলে গেল। এবারে কোন দুটো টার্ম আসবে দেখো, আচ্ছা এখানে একটা ভি টু ছিল, ভি টু, নাও ফ্রম দিস দিস অ্যান্ড দিস, এই দেখো ফ্রম দিস টু টার্ম কি কমন যাচ্ছে, দেখো উই ক্যান টেক ইউ কে মাইনাস ওয়ান ভি টু কমন, ইউ কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ভি টু কমন, তাই না? এই দেখো ইউ কে মাইনাস ওয়ান ভি টু কমন নিয়ে নাও, নিলে আমাদের কি পড়ে থাকছে দেখো, উই আর গেটিং কেসি ওয়ান প্লাস কেসি টু, উই আর গেটিং কেসি ওয়ান প্লাস কেসি টু। দেখো এরকম ভাবে এটা চলতে থাকবে, ইট উইল কন্টিনিউ লাইক দিস প্লাস, তাহলে দেখো তাহলে এবার দেখো লাস্ট টার্মটা কি, হোয়াট ইজ মাই লাস্ট টার্ম, মাই লাস্ট টার্ম ইজ দিস, তো লাস্টের আগের টার্মটা কি হবে, ফলো দি প্যাটার্ন, ফলো দি প্যাটার্ন, তুমি দেখো ফার্স্ট টার্মটা ইউ কে প্লাস ওয়ান ইন্টু ভি, নেক্সট টার্ম ইউ এর ডেরিভেটিভ ওয়ান রিডিউস করেছে আর ভি ওয়ান বেড়ে গেছে, আবার দেখো ইউ এর ডেরিভেটিভ আরো ওয়ান রিডিউস করেছে, ভি এর ডেরিভেটিভ আরো ওয়ান বাড়তে থাকছে। তাহলে দেখো এভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে লাস্টের আগের টার্মটা কি হবে, দেখো এর জন্য না লাস্ট টার্মটা তোমরা আগে লিখে নাও, রাইট ডাউন দি লাস্ট টার্ম, মাই লাস্ট টার্ম ইজ দিস, দেখো কেসি কে তো ওয়ান হয়, কেসি কে ইজ ওয়ান, সো মাই লাস্ট টার্ম ইজ ইউ ইনটু ভি কে প্লাস ওয়ান। তো দেখো তো লাস্টের আগের টার্মটা কি হবে, তো দেখো লাস্ট টার্মে যদি ইউ থাকে, লাস্টের আগের টার্মটা তাহলে ইউ ওয়ান হবে, কেন, ইউ এর ডেরিভেটিভ ওয়ান করে করে রিডিউস করছে, তো লাস্ট টার্মে যদি ইউ থাকে তাহলে তার আগের টার্মটা কে থাকবে, ইউ ওয়ান থাকবে, আর দেখো ভি এর ডেরিভেটিভ ওয়ান করে করে ইনক্রিজ করছে, তাহলে এখানে যদি ভি কে প্লাস ওয়ান হয় তাহলে তার আগের টার্মটাই ভি কে থাকবে না। আরেকবার বলছি দেখো, ইউ এর ডেরিভেটিভ ওয়ান করে করে রিডিউস করছে, মানে কি নেক্সট টার্মে যদি ইউ টু থাকে তার আগের টার্মে থাকবে ইউ ওয়ান, তো দেখো এখানে লাস্ট টার্মে যদি ইউ থাকে, ইউ মানে ইউ নট, তাহলে তার আগের টার্মটা কে থাকবে, ইউ ওয়ান থাকবে। একইভাবে দেখো ভি এর ডেরিভেটিভ ওয়ান করে করে ইনক্রিজ করছে, মানে লাস্ট টার্ম যদি হয় ভি টু তার আগের টার্মটা হবে ভি ওয়ান, বিকজ ভি এর ডেরিভেটিভ ওয়ান করে করে ইনক্রিজ করছে, তাহলে দেখো তাহলে লাস্ট টার্ম যদি হয় ভি কে প্লাস ওয়ান তার আগের টার্মটা ডেফিনেটলি আমার আসবে ভি কে, বুঝে যাচ্ছে? দেখো এবারে আমরা দেখো প্যাটার্ন, দিস কল প্যাটার্ন,
আর দেখো ব্র্যাকেটের মধ্যে কে থাকবে, ব্র্যাকেটের মধ্যে কে থাকবে, এবার আমাদের কাছে এটাই কোশ্চেন। তো দেখো ব্র্যাকেটটা বোঝা খুব ইজি। দেখো তুমি এখানে যদি V2 থাকে তাহলে এখানে আসছে KC2, এখানে যদি V1 থাকে এটা হয়ে যাচ্ছে KC1, তাহলে এখানে যদি V2 থাকে তাহলে এখানে তোমার তাহলে কে থাকবে, তোমরা নিজের আগে একটুখানি ভাববে, সরি VK। এই দেখো এখানে যদি V2 থাকে এখানে থাকছে KC2, ইফ ইট ইজ V1 এটা হচ্ছে KC1, তাহলে ইফ দিস ইজ VK তাহলে তোমরা অনেকেই বুঝে গেছো দিস উইল বি KCK। VK হলে সাফিক্সে কে আসবে, বিকজ V1 হলে সাফিক্সে 1, V2 হলে সাফিক্সে 2, তাহলে VK হলে এখানে KCK হবে প্লাস। এবার দেখো এটা কি হচ্ছে, দেখো খুব ভালো করে দেখবে, যদি এখানে V এর সাফিক্সে 2 থাকে, K এর সাফিক্সে 1 থাকছে, মানে এখানে 2 হলে এখানে 1, এখানে যদি থাকে 1 সাফিক্সে থাকছে 0, মানে V এর সাফিক্সের থেকে এটা 1 লেস থাকছে। এই দেখো V1 হলে এটা KC0, V2 হলে এটা KC1, তাহলে VK হলে এটা তোমার হয়ে যাবে KC-1, তাই না? দেখো এটা K হলে দিস উইল বি K-1, 1 করে করে লেস হয়ে যাচ্ছে, মানে এই সাফিক্সটা এখানে চলে আসছে আর এইটা এটার থেকে 1 লেস হচ্ছে। এই দেখো এখানে 1 হলে 0 আর এখানে 1 হলে 1, এখানে 2 হলে 1 এখানে 2 হলে 2, তাহলে এখানে K হলে K-1 আর এখানে K হলে এখানেও তোমার থাকবে তোমার হচ্ছে K। দেখো দিস ইজ মাই প্যাটার্ন অফ দি সাফিক্স, এরকম ভাবে আমরা দেখো সাফিক্সটাকে আমরা ডিটারমাইন করব। আর ইউ নট মানে সিম্পলি ইউ, মাথার মধ্যে রাখো কিন্তু ইউ নট মানে কিন্তু সিম্পলি ইউ। সো দেখো এটা আমার হয়ে গেল YK+1, ওকে ঠিক আছে। and finally there is a rule, there is a rule of combination। রুলটা কি, দেখো একটা রুল আছে কম্বিনেশনে, তোমরা এটা পজ করে স্টেপটা লিখে নিও। দেখো there is a rule of combination, কম্বিনেশন হচ্ছে NCR plus NCR minus 1 is equal to হয় N plus 1 CR. This is a formula for combination, NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. This is a rule. For example, N টাকে K choose করো, R কে choose করো 0, KC0 or sorry R কে choose করো 1, KC1 plus KC0 করলে কি হবে K plus 1 কম্বিনেশন রাখো NCR NCR minus 1 করলে হয়ে যায় N plus 1 CR. This is my R. দেখো NCR plus NCR minus 1, 1 minus 1 করলে 0 হয়, সেটা হয়ে যাবে N plus 1 CR. That is my rule. That is the result of combination. So if we apply this rule here, আমরা কি পাবো, দেখো my YK plus 1 become UK plus 1 into V plus UK into V1। এবার দেখো KC0 plus KC1 by this formula, KC0 plus KC1 করলে হয়ে যাবে K plus 1 C1, K plus 1 combination 1 plus একইভাবে দেখো KC1 plus KC2, এই দেখো KC2 plus KC1 করলে কি হবে, আর এর জায়গায় 2 পুট করে দাও, পুট R equal to 2, KC2 plus KC1 করলে কি হবে K plus 1 C2, ঠিক আছে। তাহলে দেখো তাহলে KC1 plus KC2 করে চলে আসছে দেখো K plus 1 C2, আর এখানে UK minus 1 V2 যেমন আছে থাক, and it will continue like this। দেখো এভাবেই কন্টিনিউ করতে থাকবে ডট ডট ডট, তাহলে এই টার্মটা কি আসবে KCK minus 1 plus KCK, নিজের আগে করবে, দেখো এটা তোমার হয়ে যাবে K plus 1 CK by this formula। এই দেখো এই যে এইটা KCK minus 1 plus KCK, that will be K plus 1 CK। আশা করছি অনেকেই বুঝে গেছো, না বুঝতে পারলে একটু নিজে করবে। U1 into VK remain as it is plus dot dot dot, my last term is U into VK plus 1। So this is my K plus 1th step, দেখো K plus 1th step, right? Okay, this is my YK plus 1। এটা কি করে পাওয়া গেল,
we obtain this by simply using product rule derivative. ঠিক আছে, দেখো সিম্পলি প্রোডাক্ট রুল ডেরিভেটিভ করে রাখো, আমরা এটা পেলাম। ওকে, এবার কি করবে? এবার তুমি দেখো, এবার তুমি লিবনিজ রুলের, এই দেখো দিস ইজ মাই লিবনিজ রুল, আবার লিখছি দেখো yn ইকুয়াল টু কি হয়, u ইন্টু vn is equal to un into v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus u into vn. This is my Leibniz rule. এইখানে তুমি n এর জায়গাতে k plus 1 পুট করো, put n equal to k plus 1 here, তুমি দেখো তুমি এইটাই পেয়ে যাচ্ছ, তাই না? Simply put n equal to k plus 1 in Leibniz rule, তুমি দেখো তুমি এটাই পেয়ে যাবে। কি করে দেখবে? আমি দেখো কয়েকটা লাইন লিখছি, দেখো দেখো ফার্স্টে কি হবে, ফার্স্টে আমি এখানে n এর জায়গায় k plus 1 পুট করব, করলে কি হবে দেখো u k plus 1 into v which is this term, এই দেখো u k plus 1 into v। নেক্সট এখানে n এর জায়গাতে k plus 1 পুট করে দাও, কি হবে দেখো এইখানে এইখানে তুমি দেখো n এর জায়গাতে k plus 1 পুট করে দাও, করলে কি হবে দেখো k plus 1 কম্বিনেশন 1, এইখানে n এর জায়গায় k plus 1 পুট করলে কি হবে k plus 1 minus 1, করলে uk into v1 which is this second term, এই দেখো k plus 1 c1 uk into v1 and so on. ফাইনালি তুমি যদি লাস্টে n এর জায়গাতে k plus 1 পুট করো, তুমি কি পাবে u into vk plus 1, এই দেখো u into vk plus 1। তোমরা দেখছো আমি u into v rule ডিফারেন্সিয়েট, u into v rule অ্যাপ্লাই করে ডেরিভেটিভ করলাম, করে যেটা পেলাম আফটার অ্যাপ্লাইং u into v rule, আমি যেটা পাচ্ছি, আমি লিবনিজ রুলে n এর জায়গাতে k plus 1 পুট করে দিয়ে দেখো সেটাই পেয়ে গেলাম। দেখো এই দেখো লেখা আছে this by RHS of 1 after putting n equal to k plus 1. That means after using my product rule derivative, আমি যেটা পাচ্ছি we are getting the same thing by Leibniz rule after putting n equal to k plus 1. তার মানে কি? That means my result is true for n equal to k plus 1. My result is true for n equal to k plus 1. So by induction, see that at first we approve this result for n equal to 1 2. We approve this result for n equal to 1 2. After that, we assume this to be true for n equal to m. And finally, n equal to k. We assume this to be true for n equal to k. And after that, we prove this for n equal to k plus 1. So this is called method of induction. So by induction, we have proved this for all integers. This is called method of induction. By mathematical induction, the result is true for all positive integral values of n. This is my proof of Leibniz rule. Leibniz rule is very, very important. I again repeat, you shall get at least one question or more from this chapter. And that will be a subjective question from Leibniz rule. A 5 marks question must be expected. So that is my proof of Leibniz theorem. And here is an application. Here is an application from Leibniz rule. What is the application? We are given y is equal to e to the power x into x squared. You have to find out its nth order derivative. Nth order. Whatever be n can be 100, n can be 1000. So see that there is a trick of Leibniz rule. See that this type of function is called polynomial function. Okay? And in Leibniz rule, this polynomial function plays a very, very important role. আমি যখন next class আমি তোমাদের previous year question paper solve করাবো Leibniz rule থেকে, previous year paper from Leibniz rule, তখন আমি দেখাবো যে এই polynomial ফাংশনের রোলটা কতটা ইম্পর্টেন্ট Leibniz rule এ। In almost each question of Leibniz rule, Leibniz rule এর সব কটা কোশ্চেনে তোমরা এরকম একটা পলিনোমিয়াল পাবে।
পলিনোমিয়াল কেমন হয়? যারা এরকম ফর্মে থাকে, x টু দা পাওয়ার n, যেখানে n একটা পজিটিভ ইন্টিজার। ওকে, সো দেখো দিস ইজ আ পলিনোমিয়াল ফাংশন। আর লিবনিজ রুলে না একটা ট্রিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য ট্রিক? ট্রিকটা হচ্ছে যে এই পলিনোমিয়ালটাকে আমরা অলওয়েজ ভি সিলেক্ট করে থাকি, অলওয়েজ। আর এইটাকে আমরা সিলেক্ট করি ইউ। দিস ইজ আ ট্রিক অফ লিবনিজ রুল। হোয়াই? দেখো কেন। তাহলে কি হলো? লিবনিজ রুলে না যখনই কোনো পলিনোমিয়াল ফাংশন থাকবে তাকে চুজ করো ভি। অলওয়েজ টেক ভি অ্যাজ আ পলিনোমিয়াল, আর ইউ কে চুজ করবে আরেকটা যেটা থাকবে। So here we are taking u as a to the power x and v as x square. Okay, right? What is the logic? I'm showing you the logic. So we are given y equal to a to the power x into x square, taking this one as v and this one as my u. How we can differentiate? See that, therefore yn will be this. Differentiate this up to n times. Now in Leibniz rule, what is my first term? I'm writing the Leibniz rule here. My first term is un into v. That means what? U ke derivative karo n times. What is my u? My u is e to the power x. And if you go through my lecture videos on successive derivative, তোমরা দেখবে আমি এইটার n টাইম ডেরিভেটিভ ফাইন্ড করেছিলাম। এইটার n টাইম ডেরিভেটিভ হয়ে যায় a to the power n e to the power x। আমার লিবনিজ রুলের ভিডিওগুলো দেখো প্লে লিস্টে, ঠিক আছে? এখন তুমি দেখবে আমি e to the power x এর n টাইম ডেরিভেটিভ করেছিলাম, সেটা হয়ে যায় a to the power n e to the power x। তাহলে দেখো লিবনিজ রুল কি বলে? মাই ফার্স্ট টার্ম অফ লিবনিজ রুল উইল বি un into v, মানে u কে ডেরিভেটিভ করো n টাইমস। What is my u? My u is e to the power x, তাকে তুমি n টাইম ডেরিভেটিভ করো। তো দেখো e to the power x কে n টাইম ডেরিভেটিভ করলে that will be a to the power n e to the power x। এটা আমি এখানেও দেখিয়ে দিয়েছি, আর আমি দেখবে আমার আগের ভিডিওগুলোতে এটা ডিটেইলসে বুঝিয়েছি যে কি করে এটা করা যায়। ইম্পর্টেন্ট ভিডিও, মিস করো না। দেখো দিস মাই ফার্স্ট টার্ম অফ লিবনিজ রুল। আর আচ্ছা v কোনটা? মাই v is x square। নেক্সট টার্ম কি হয় লিবনিজ রুলের? হোয়াট ইজ মাই নেক্সট টার্ম? nc1, u এর ডেরিভেটিভ 1 রিডিউস হয়ে যাবে। তাহলে করলে কি হবে দেখো, প্লাস nc1, দিস ইজ মাই un। এই দেখো এটা আমার un। দেখো এটা যদি un হয়, un minus 1 কি হবে? এই দেখো, if this is un, what will be un minus 1? জাস্ট এখানে n এর জায়গাতে n minus 1 পুট করে দাও। দেখো এই দেখো, হোয়াট ইজ মাই u? u হচ্ছে টু দা পাওয়ার x। তাহলে হোয়াট ইজ un হয়ে যাচ্ছে a টু দা পাওয়ার n e টু দা পাওয়ার x। তাহলে un minus 1 কি হবে? n এর জায়গাতে পুট করো n minus 1, e টু দা পাওয়ার x যেমন আছে থাক। তাহলে দেখো এটা হয়ে যাবে আমার a টু দা পাওয়ার n minus 1 into e টু দা পাওয়ার x। এরপরে কি আসবে? v1। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ v1? v কে একবার ডেরিভেটিভ করো। দেখো আমার v হচ্ছে x স্কয়ার, তাহলে x স্কয়ার কে একবার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? 2x। x স্কয়ার কে একবার ডেরিভেটিভ করলে হয়ে গেল 2x প্লাস, তারপর কি হবে? nc2। এই দেখো মাই নেক্সট টার্ম অফ লিবনিজ রুল কি হয়? এটা তো nc2। দেখো un minus 2 কি হবে? এখানে n এর জায়গাতে n minus 2 পুট করে দাও। দিস ইজ মাই un। তাহলে un minus 2 কি হবে? n এর জায়গাতে পুট করো n minus 2। ওকে, আচ্ছা v2 মানেটা কি? v2 মানে দিস ইজ মাই v1, একে আরেকবার ডেরিভেটিভ করো। সি দ্যাট দিস ইজ মাই v1, মানে v এর একবার ডেরিভেটিভ 1 টাইম, একে আরেকবার ডেরিভেটিভ করো, ইউ শ্যাল গেট v2। দেখো একে আরেকবার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? 2, রাইট? প্লাস নেক্সট টার্ম কি হবে লিবনিজ রুলের? আচ্ছা এখানে একটা e টু দা পাওয়ার x ও থাকবে, সরি ফরগেট টু রাইট দিস e টু দা পাওয়ার x। তাহলে কি হলো দেখো, nc2 un minus 2 কি করে আসছে? এখানে n এর জায়গাতে n minus 2 পুট করে দাও। তাহলে a টু দা পাওয়ার n minus 2 into e টু দা পাওয়ার x। দেন v2,
v2 মানে v এর আরেকবার ডেরিভেটিভ, v কে তুমি আরেকবার ডেরিভেটিভ করো, দিস ইজ মাই v1, একে আরেকবার ডেরিভেটিভ করলে v2, মাই v2 বিকাম 2 প্লাস nc3 কি হবে এখানে un-3 মানে n এর জায়গায় পুট করে দাও n-3, আর কি আসবে v3, v3 মানে কি দিস ইজ মাই v2, একে আরেকবার ডেরিভেটিভ করো। এবার দেখো 2 তো একটা কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ 0 হয়ে যায় না, তো দেখো উই আর গেটিং 0 এট দিস স্টেপ, দ্যাট মিন্স মাই ডেরিভেটিভ স্টপস হিয়ার, আমার ডেরিভেটিভ এখানেই স্টপ করে যাবে, বিকজ 0 কে যতবার ডেরিভেটিভ করব উই শ্যাল গেট 0, দ্যাট ইজ ওয়াই আমি v কে নিয়েছিলাম x স্কয়ার আর u কে নিয়েছি e টু দা পাওয়ার x, বুঝেছো হোয়াট ইজ দ্য রিজন? If we take v as x square, we can see that at this step my derivative ends. But তুমি যদি অপোজিটটা চুজ করো না, তোমার ডেরিভেটিভ চলতেই থাকবে, it will never stop, it will continue forever, okay, it will continue forever, that is why we have taken v as x square, okay, this is my logic. Now there's a basic calculation, my first term remain as it is. We know nc1 means n, the formula is written here, nc1 is n, then this will be 2n, then x, a to the power n minus 1 e to the power x. My next term nc2 is n into n minus 1 by 2 factorial, the formula is given at the first page. This 2 remain as it is, a to the power n minus 2 e to the power x. Okay, simple calculation, very, very simple calculation. And finally, my yn become, see that there are 2 factorial and 2 gets cancelled. You can see that we can take common. আমরা এখান থেকে কি কমন নিতে পারি? তুমি দেখো এখান থেকে কমন যাচ্ছে a to the power n minus 2 into e to the power x. এই দেখো this entire term can be taken common. You can take a to the power n minus 2 e to the power x কমন দিলে কি হবে দেখো, এই টার্মটাতে পড়ে থাকছে দেখো 1, লাস্ট থেকে আসছি আমি, এখানে পড়ে থাকছে 1, সরি n into n minus 1, সরি, ওকে ফার্স্ট থেকেই কমন নিয়ে নাও, ফার্স্ট থেকে। if we take a to the power n minus 2 e to the power x কমন, ফার্স্ট টার্মটা কি পড়ে থাকবে দেখো, ফার্স্ট টার্মে দেখো এখান থেকে a to the a স্কয়ার পড়ে থাকছে, বিকজ a স্কয়ার into a to the power n minus 2 করলে a to the power n আসবে না, এই দেখো বাই লস অফ ইন্ডিসেস a to the power n minus 2 into a square giving you a to the power n this, আর দেখো e to the power x তো কমন চলে গেছে, তাহলে এখানে পড়ে থাকবে x স্কয়ার, সিম্পল কমন নিচ্ছি ভাই, কমন তুমি নিজেও করতে পারো, এখান থেকে কে পড়ে থাকবে দেখো 2 থাকছে একটা, এখান থেকে একটা n থাকছে, we have taken a to the power n minus 2 কমন, বাট এখানে আছে a to the power n minus 1, তাহলে এখানে একটা a পড়ে থাকবে দেখো, আর এখানে x তো থাকছেই, x remain as it is 2anx, রাইট, আর এখান থেকে কি পড়ে থাকবে দেখো n into n minus 1 পড়ে থাকছে, বিকজ পুরোটাই দেখো কমন চলে গেছে, সো দেখো এরকম পড়ে থাকছে, সো দ্যাট ইজ মাই অ্যাপ্লিকেশন অফ লিবনিজ রুল। সো দেখো আমি আজকে তো লিবনিজ রুলের আমি এই অবধি আমি রাখছি, তো আমি আশা করবো তোমার লিবনিজ রুল তোমরা বুঝে গেছো, দিস ইজ এভরিথিং ফ্রম লিবনিজ রুল, কিভাবে এটাকে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, কিভাবে ফাংশনকে চুজ করা হচ্ছে, and most importantly what is the proof of Leibniz rule, তো সব আমরা আজকে ক্লাসে দেখলাম, আমি আশা করব তোমরা এই লেকচার ভিডিওটা বুঝতে পেরেছো, যদি কোনো ডাউট থাকে না ডেসক্রিপশন কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলো না, আর আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আমার প্রিভিয়াস ক্লাসেসের লিংক গুলো দিয়ে দেবো। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা কি করব, নেক্সট ক্লাস ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, ইন মাই নেক্সট ভিডিও I shall solve some very very important questions from Leibniz rule that came in last 10 years, okay, তাহলে last 10 years question paper next ক্লাসে আমরা সলভ করব from successive derivative, okay, so ভিডিওটা কেউ যেন মিস করো না, বাট তার আগে ভিডিওটা দেখে নিও, তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আবার নেক্সট ভিডিওতে, till then bye bye।